जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री माँ शारदा देवी स्मृति कथा ब्रह्मचारी अशोक कृष्ण द्वारा। श्री श्री माँकर शेष थर बेमारी बेले दिने सकाळे माँ को दर्शन करने को जाइथिली। सेतेबेले घरे आउ केही नथिले। माँ सर्व दक्षिणपट घरे थिले। सही समय किछि दिन टिके भल थिले। दिन बेले सही घरे ही माँकर सेज पारी दिया होउथिला। से दिन चैत्र मासर प्रथम सप्ताह थिला। श्री श्री माँ को प्रणाम करिवारु माँ घरर सबु कथा पचारिबाकु लागिले। माँकर देह खूब रुग्ण देखि मु कहिली, माँ आपणक देह एथर विशेष खराब हो जाइछि। एते दुर्बल देह केबे हेले देखि नथिली। माँ कहिले, हाँ बाबा खूब दुर्बल होइछि। मने हुए एही देह देई ठाकुरंकर जहा करिवार थिला ताहा शेष होइछि। एबे मनटा सर्वदा तांकु चाहुछि, अन्य किछि आउ भल लागु नाही। देखुना राधु को एते भल पाउथिली, तार सुख स्वाच्छंद्य पई केते करिछि। वर्तमान भाव ठीक अलटि जाइछि। से सामना को आसिले विरक्त बोध हुए। मने हुए से काहेकि सामना को आसी मोर मनटा को तलको टाणी आनिबार चेष्टा करुछि। ठाकुर तांकर काम पई एते काल एही सब देई मनटा को निम्नमुखी करी रखिथिले। नहेले से जेतेबेले चलीगले तापरे कौन मोर रहिबा संभव होइथांता। मु कहिली, माँ आपण ए प्रकार कथा कहिले आम मानकु भारी कष्ट हुए। आपण जदि चली जाती आमर उपाय कौन हेबो। आमर त्याग तपस्यार विशेष अभाव, वैराग्य तो आदौ नाही कहिले चले। आपणक देह न रहिले आमे काहा बलरे महामायीक राजत्व बंची रहिबु। मनरे जेतेबेले कौनसी दुर्बलता आसीछि आपणक पाखरे कही सेथिरु रक्षा पाइबार उपाय पाइछु। एबे आमे माने कुआडे जिबु। आमे जे एका बेलके निराश्रय होई पड़िबु। माँ दृढ़तार सहित कहिले, कौन तुमे माने निराश्रय हेबो काहीकि? ठाकुर कौन तुम मानकर भल मंद देखु नाहांती? एते भावुछ काहीकि? मु तुम मानकु तांको पादपद्मरे समर्पी देइछि। गोटाए गंडी भितरे तुम मानकु घुरिबाकु हेबो ही। अन्य केउ आडे जिबार उपाय नाही। से सर्वदा तुम मानकु रक्षा करुछंती। मु कहिली, ठाकुरंकर दया कथा अनेक समय मने हेले मध्य सब बेले ठीक बुझी पारे नाही। अनेक समय विश्वास हुए, अनेक समय संदेह मध्य हुए। आपण को प्रत्यक्ष देखुछु भल मंद अनेक कथा रही। आपण मध्य ताहार भल मंद विचार करी केतेबेले किपरि भावरे चालिले मोर भल हेबो कहि दैछंती। एथिरे आपणक पाखरे आश्रय पाइछि एहा विश्वास हुए। माँ कहिले, ठाकुरे एकमात्र रक्षाकर्ता, यह सर्वदा मने रखिबो। यहा को भूलिले सबु भूल हेबो। आज जे तुमको घरर कथा माँ को कथा एते पचारिली काहीकि जान? प्रथमे गणेन्द्र मुहरु तुमर बापांकर मृत्यु संवाद शुणिली। ताकू पचारिथिली, तुम माँकर आउ किए अछंती? खाद्यर संस्थान अछि कि नाही? तुमे न रहिले तांकर चलिबो कि नाही? जेतेबेले शुणिली तुमे न रहिले भी तांकर चलिबो, सेतेबेले मने हेला जा हो पिलाटार जदि टिके सद्बुद्धि होइछि ठाकुरंक इच्छारे ताहार सत्पथरे रहिबार विशेष बाधा आसिबो नाही। माँकर सेवा करिबा समस्तंकर उचित। विशेषतः जेतेबेले तुमे माने समस्तंकर सेवा करिया पई एठाकु आसिछ। तुमर बापा जदि टंका न रखि जाइथान्ते ताहले तुमको टंका रोजगार करी माँकर सेवा करिबाकु कहिथान्ती। ठाकुरंक इच्छारे से तुमर कौनसी असुविधा रखि नाहांती। केवल स्त्री लोक हाथ में रही टंका गुड़ाक नष्ट न हुए यार गोटाए बंदोबस्त करवा और देखाशुना कले ही होइजिवो। एइटा कौन कम सुविधा? मनीष सद्भाव टंका रोजगार करिपारे नाही, ता मन को बड़ मलिन करदिए। सेथिपाई तुमको कहूछि टंका पैसा व्यापार जेते शीघ्र संभव सारी पकाऊ। बेसी दिन से सबु नहीं रहिले ही ताहा प्रति गोटाए आकर्षण आसिबो। टंका एहिपरि जिनिस मने करुछ सेथिरे मोर टाण नाही। जेतेबेले थरे छाड़ी पारिछि सेतेबेले आउ आकर्षण हेबो नाही। जेतेबेले इच्छा चली आसीबी ना ए कथा केबे मनरे भाव नाही। केउ कणा बाटे तुमर गला चिपिबो तुमे बुझी पारिबो नाही। विशेषतः तुमे माने कलिकतार पिला
ଟଙ୍କା ନେଇ ଖେଳିବାକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ମାଆଙ୍କର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି କଲିକତାରୁ ପଳାଇ ଯାଉ। ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଇପାର, ମା ପୁଅ ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲିଯାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଶ ଡାକିବ। ଏହି ଶୋକ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ। ଏପରି ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ତୁମ ମାଆଙ୍କର ବି ତ ବୟସ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ବୁଝାଇବ। ଏହିସବୁ କଥା ମାଆଙ୍କୁ କହିବ। ମାଆଙ୍କର ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଲେ ତେବେ ତ ଠିକ୍ ପୁଅର କାମ କଲ। ତାଙ୍କ ଛାତିର ରକ୍ତ ଖାଇ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଛ, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ତୁମକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣିବ। ତେବେ ସେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପଥରେ ଯିବାକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଭିନ୍ନ କଥା। ତୁମ ମାଆଙ୍କୁ ଥରେ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସ ନା, ଦେଖିବି ସେ କେମିତି। ଯଦି ଭଲ ବୁଝିବି, ପଦେ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ମାଆଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ଭାବି ବିଷୟ ନେଇ ମାତି ଯାଉ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ବିଧବାର ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ବ୍ୟତୀତ ତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଏବେ ଦରକାର? କିଛି ଲୋକସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୁଏ ତାହାର ଚେଷ୍ଟା କର। ଠାକୁର ତ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁ ପାରୁନଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ନାମ ଧରି ବାହାରିଛ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ମନରେ ଭାବିବ। ଜଗତର ଯେତେ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ତୁମମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବୟସ, ହାତରେ ଟଙ୍କା ରହିଲେ ହିଁ ମନ ଲୋଭ ଦେଖାଇବ। ସାବଧାନ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାବିଥିଲି ମୋର ମାଆକୁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଉ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ନା ନା, ଦିନେ ନେଇ ଆସ। କେତେ ଲୋକ ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେହ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସ। ସକାଳ ବେଳା ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ରହେ ନାହିଁ। ସକାଳ ଓଳି କ'ଣ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ? ବେଶୀ ଡେରି କରିବ ନାହିଁ। ଡେରି କଲେ ଏମାନେ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମା, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମନେ ହୁଏ ଦେହ ରଖିବାକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ଏ ଦେହ ରହିବା ନ ରହିବା ମୋ ହାତରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା। ତୁମେମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କାହିଁକି? ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ତୁମେମାନେ କେତେ ସମୟ ବା ରହୁଛ? କେତେବେଳେ ମଠରେ, କେତେବେଳେ ବାହାରେ ରୁହ। ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବା ପାଖରେ ରହିବାର ସୁବିଧା କେତେ ଜଣଙ୍କର ହୁଏ? ତୁମେମାନେ ତ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଥାଅ ତା'ର ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ମନରେ ଯେବେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମା କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ମନେକର ଯଦି ଠାକୁରେ ଏହି ଦେହଟାକୁ ନ ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାର ନେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ବାକି ରହିଲେ ମୋର ଛୁଟି ଅଛି? ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦର ଭାର ଯେ ନେବାକୁ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ର ଦେବା କ'ଣ ଖେଳ ଘର କଥା? କେତେ ବୋଝ କାନ୍ଧରେ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇ ଦେଖୁନା, ତୁମର ବାପା ମରିଗଲେ ମୋର ବି ମନଟା ଖରାପ ହେଲା। ମନେ ହେଲା ପିଲାଟାକୁ ଠାକୁରେ କ'ଣ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇଲେ। କିପରି ସବୁ ଠେଲି ଦେଇ ବଞ୍ଚିବ, ଏଇ ଚିନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ କଥା କହିଲି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ବୁଝିପାର? ଯଦି ତୁମେମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତ, ମୋର ଚିନ୍ତାର ବୋଝ ଅନେକ କମିଯାଇଥାନ୍ତା। ଠାକୁରେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ନାନା ଲୋକଙ୍କୁ ଖେଳାଉଛନ୍ତି। ଧକ୍କା ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହୁଏ ମୋତେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆଉ ପକାଇ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମା, ଆପଣଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି, କ'ଣ ହେବ, ଭାବିବାକୁ ଗଲେ ଖୁବ୍ ଭୟ ହୁଏ। ମା କହିଲେ, କାହିଁକି? ଏଇ ରାଖାଲ ଆଦି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ କମ୍? ତୁମେ ତ ରାଖାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଅ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ପଚାରି ବୁଝି ନେବ। କ'ଣ ଆଉ ବା ପଚାରିବ? ବେଶୀ ପଚାରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ହଜମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ପୁଣି 10ଟା ଜିନିଷ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରାଇ ଏଇଟା ନା ସେଇଟା, କେବଳ ଏହି ଚିନ୍ତା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଛ ସେଥିରେ ବୁଡ଼ିଯାଅ। ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଅହଙ୍କାରକୁ କୌଣସି ମତେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଦେଖ ରାଖାଲର କିପରି ବାଳକ ଭାବ, ଏବେ ବି ଯେପରି ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ। ଶରତକୁ ଦେଖ ନା, କେତେ କାମ କରୁଛି, କେତେ ଅଡ଼ୁଆ ଅସୁବିଧା ସମ୍ଭାଳି ଅଛି। ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ରହିଥାଏ। ସେ ତ ସାଧୁ ଲୋକ, ତା'ର ଏତେ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଦିନରାତି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମନ ଲଗାଇ ବସି ରହିପାରିବେ। କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବା। ଏମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆଖି ଆଗରେ ସଦାସର୍ବଦା ଧରି ରଖିବ।
ଏମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ମନରେ ଭାବିବ ମୁଁ କାହାର ସନ୍ତାନ, କାହାର ଆଶ୍ରିତ। ଯେତେବେଳେ ମନରେ କୌଣସି କୁଭାବ ଆସିବ ମନକୁ କହିବ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ମୁଁ କ'ଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ? ଦେଖିବ ମନରେ ବଳ ପାଇବ, ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଓಂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧୃତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିड्यं ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।